You may be asked to write what is a report. നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിങ്ങിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് എ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ്. So the definition for report is a report is an organized presentation of factual information often aimed at multiple audiences that may present the results of an investigation, a trip, or a research project. For any report, whether formal or informal, assessing the reader's need is essential. Following is a list of report entries in this book. റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രസൻറ്റേഷനാണ്, ഒരു ഫോർമൽ പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് factual information. Actually it happens, it's a fact or it's factual information. ഒരു സംഭവം നടന്നു, ആ സംഭവത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം, ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഓഫൺ എയിംഡ് അറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഡിയൻസസ്. സോ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പല വ്യക്തികൾക്ക്, പല ഓഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വായിക്കാനാണ്. ദാറ്റ് മേ പ്രസൻറ്റ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, എ ട്രിപ്പ് ഓർ എ റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട്, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ദർ ഇസ് എ റിപ്പോർട്ട്. You do a project and finally you present a report that we call as a research project or project report എന്ന് പറയാം, പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്. സോ നിങ്ങളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഫൈനലി നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഫോർ എനി റിപ്പോർട്ട് വെദർ ഫോർമൽ ഓർ ഇൻഫോർമൽ, അസസ്സിങ് ദ റീഡേഴ്സ് നീഡ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ. വായനക്കാരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ റിപ്പോർട്ട്, അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന രീതി. സോ താഴെ പറയുന്നവയാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഒന്ന്, ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, ഫോർമൽ റിപ്പോർട്ട്സ്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫോർ എ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ they prepare a report that we call as investigative report. Then laboratory report, you for blood sample, blood checkup or blood test, and finally you get a progress and activity report. Test reports, so you do a test, you take an examination, and after the examination you get the report of your writing, your attempt in the test. Then trip report is also there. You conducted a trip or a group of people conducted a trip, and finally you need to submit a trip report. Then travel report is also there. Important point you need to understand in technical writing is what is technical white paper. Technical white paper സാധാരണതയിൽ എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ വൈറ്റ് പേപ്പർ. So you may be misunderstood. White paper, what is the meaning of white paper? White paper is paper in white color. It is used to write something or such like. You may be misjudged to write like that, but it's not like that. White paper is not the ordinary white paper. A white paper is a document that announces a new product or newly developed technical or business solution to a common problem. Technical white paper is a document that announces a new product or a newly developed technical or business solution to a common problem. അതൊരു ടെക്നിക്കൽ വൈറ്റ് പേപ്പർ, അതൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. അത് it announces about a new product, മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് ടെക്നിക്കൽ ഓർ ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻ ടു എ കോമൺ പ്രോബ്ലം. So what is the function of technical white paper? So
sometimes it can be educational tools that provide credibility for an organization. Otherwise, it may be a number of marketing tools to establish a company's market position as an industry leader. White papers are often posted on a company's website, distributed to potential customers as trade shows and conferences, and published at websites that feature white papers from various sources. സാധാരണഗതിയിൽ വൈറ്റ് പേപ്പറുകൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണും. ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു എ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമർ. അപ്പം അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ബൊറോഷർ പോലെ അവരുടെ കമ്പനിയിലെ സാധനം മേടിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കും. White paper is often posted as a company's website, or it can also be distributed to potential customers at trade shows and conferences. What is the use of it? The first use of technical white paper is it is used as persuasion. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുക, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക. ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ടെക്നിക്കൽ വൈറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബ്രോഷർ. നമ്മളൊരു കടയിൽ ഒരു സാധനം, ഒരു വണ്ടി മേടിക്കാൻ പോകുന്നു, ഒരു കാർ മേടിക്കാൻ പോകുന്നു. ആ കാറിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചറും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ വൈറ്റ് പേപ്പർ. സാധാരണ ബ്രോഷറിൽ നിന്നും ടെക്നിക്കൽ വൈറ്റ് പേപ്പറിന് അല്പം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. സോ the company or that shop gives you a technical white paper, all the details about that particular vehicle. Characteristics of a technical white paper. White papers are promotional document. They must be interesting to read, reflect strong empathy with the reader, and use effective persuasion. നന്നായിട്ട്, വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ വായനക്കാരെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൊമോഡിറ്റി മേടിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഒരു ടെക്നിക്കൽ വൈറ്റ് പേപ്പർ. സോ വൈറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് റിക്വയർ that writers shift from a technology-centered point of view to a you viewpoint, as suggested in the following example from Darren K. Barefoot article, 10 tips to writing white papers. സാധാരണ വൈറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വായനക്കാരെ സ്വാധീനിച്ച പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ. ടെക്നോളജി സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ബൈ എ DVD പ്ലെയർ because it has a 128 byte oversampling and advanced virtual surround sound. റീഡർ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ താഴെ കാണാം. ബൈ എ DVD പ്ലെയർ because you want better sound and a crisper picture. സോ താഴെ രണ്ടാമത്തത് ശരിക്കും ഒരു പെർസ്വസീവായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറാണ്. Web based journal as per the day, as per the calendar, as per the date entry is permitted. സാധാരണ നമ്മളൊരു ജേണല് അതിൽ കലണ്ടർ രീതിയിലായിരിക്കും ഡേറ്റ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ 1-ാം തീയതി, പിന്നെ 2-ാം തീയതി, 3-ാം തീയതി, ഓരോ കലണ്ടർ ഡേയ്സ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൽ ഫോമാറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
സോ അത് വെബ് ബേസ്ഡ് ആണ്, വെബ് ബേസ്ഡ് ജേണലാണ്. So in which bloggers, so those who write on a blog are called as bloggers. They can post entries, they can post entries. ആ പേജിൽ, വെബ് ബ്ലോഗ് പേജിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. We can enter writing. So usually, so it begins with the most recent. ബ്ലോഗ് പേജിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും. ഞാൻ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതും ഞാൻ ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതുമായ മെറ്റീരിയൽ ബ്ലോഗിലുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്ലോഗിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നത് ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞത് ഏറ്റവും അങ്ങ് പുറകെ പോയി കിടക്കും. സോ റീസെൻറ്റ് എൻട്രി കംസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. Says opinions. The entry is express opinions. It also provides information to the readers, and also it will respond to other bloggers. When you enter something, it can be a response to other bloggers on subjects of mutual interest. ഒരേ സബ്ജക്റ്റ്, ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികൾ പൊതുവായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ പല ബ്ലോഗേഴ്സ് പല എൻട്രി, അവരുടെ അഭിപ്രായം, അതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒപ്പീനിയനൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ബ്ലോഗിങ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. സോ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ബ്ലോഗ് സൈറ്റ്. Is not only to document life experiences. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതാനുഭവം മാത്രം ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാനല്ല ബ്ലോഗിങ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് അമ്യൂസിങ് സ്റ്റോറീസ് ഓർ റിയാക്ഷൻസ് ടു കറണ്ട് ഇവൻറ്റ്സ്. രസിപ്പിക്കുന്ന, പൊതുവായി എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ രസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോലും നമുക്കൊരു ബ്ലോഗിങ് പേജ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. സോ വളരെ നമ്മുടെ പേജിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കമൻറ്റുകൾ നമുക്കിടാം. സോ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് യു മെയ്ഡ് വിൽ കം ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. Important point you need to study, or another important element you need to study in technical writing is what is a newsletter. So definition of a newsletter. എന്താണ് ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ്? Newsletters are publications that are designed to inform and to create and sustain interest and membership in an organization. They can also be used to sell products and services. So newsletters ഒരു തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, മാഗസിൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള പബ്ലിഷ്ഡ് ഫോം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ്. ദേ ആർ ഡിസൈൻ ടു ഇൻഫോം. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് എ ന്യൂസ് ലെറ്റർ ബൈ യുവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്? It is to inform others about your department, and also it is to create and sustain interest and membership in an organization. ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെ ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ സഹായിക്കും. ദേ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു സെൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ഒരു കമ്പനിക്ക് ന്യൂസ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കാനും അവരുടെ സർവീസൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യാനും അതുവഴി സാധിക്കും. There are two main newsletters. One is organizational newsletters and the other one subscription newsletters. പറഞ്ഞിരിക്കണം, രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഓർഗനൈസേഷണൽ ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ്, രണ്ട് subscription newsletters. So we will see what is an organizational newsletter. Organizational newsletter, like the one shown
in figure are sent to employees, clients, or members of an association to keep them informed about issues regarding their company or group, such as development of a new product or policies or the accomplishments of individuals or IT items. The other one is subscription newsletter. They are designed to attract and build a readership interested in buying specific products or services or learning more about specific subjects. Subscribers are buying information and they expect value for their money. For example, a person with experience in the stock market could create a financial newsletter and charge subscribers a monthly fee for the investing advice in that newsletter. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ന്യൂസ്ലെറ്റർ പേര് പറയുന്ന പോലെ അതിനൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീസ് ഉണ്ട്. ആ ഫീസ് പേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ന്യൂസ് ലെറ്റർ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ന്യൂസ് ലെറ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റ് അത് വായിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കും. പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരും വായിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ മറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷണൽ ന്യൂസ് ലെറ്റർ അത് വ്യത്യസ്തമാണ്. So there is no subscription fee. But in this case, subscription newsletters, actually for buying that, the reader has to pay money. ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ്. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ്. നിങ്ങൾ സാധാരണ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ചാർട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഈസ് ദെയർ. So what is it? A flow chart is a diagram using symbols, words or pictures to show the stages of a process in sequence from beginning to end. So as students of technical writing, of course, you should be able to show processes, how processes happen. ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിങ്ങിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രോസസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിൽ പ്രോസസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് സാധാരണ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്. എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഈസ് എ ഡയഗ്രാം യൂസിങ് സിംബൽസ്, words or pictures to show stages of a process. It shows various stages of a process in sequence from beginning to end. So from beginning to end in sequence, ക്രമമായിട്ട് ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So a flow chart provides an overview of a process and allows the reader to identify its essential steps quickly and easily. നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ഒരു വായനക്കാരന് ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ
പ്രാധാന്യമേറിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് സെവറൽ ഫോംസ്. The steps might be represented by labeled blocks as shown in the figure here.